Today we are going to discuss model laws, the last part of module 6. There are 5 model laws, among them Reynolds model law and Froude model law are discussing here. Model laws, otherwise called as similarity laws. Model laws or similarity laws as the law on which models are designed for the dynamic similarity. ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി പറഞ്ഞു. ജോമെട്രിക് സിമിലാരിറ്റി, dynamic similarity, kinematic similarity. For the dynamic similarity between the model and the prototype, ratio of corresponding forces acting on corresponding points in the model and prototype should be same. ഡൈനാമിക് സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോഡലുള്ള രണ്ട് ഫോഴ്സസുകളുടെ റേഷ്യോ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോഴ്സസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. We know ratio of the forces are dimensionless numbers. Therefore, we can say that for the dynamic similarity between the model and prototype, dimensionless numbers should be equal for the model and the prototype. ഒരു മോഡലും പ്രോട്ടോടൈപ്പും തമ്മിൽ ഡൈനാമിക് സിമിലാരിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പേഴ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. മോഡലിൻ്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പർ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു corresponding dimensionless numbers of prototype. For example, മോഡലിൻ്റെ റിനോൾഡ്സ് നമ്പർ ഒരു ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പറാണ്. റിനോൾഡ്സ് നമ്പർ ഓഫ് മോഡൽ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു റിനോൾഡ്സ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. There are 5 types of model laws: Reynolds model law, Froude model law, Euler model law, Weber model law, Mach model law. In this we want to study first two model laws, that is Reynolds model law and Froude model law. First one, Reynolds model law. Reynolds model law could be defined as a model law or similarity law where models are designed on the basis of Reynolds number. According to the Reynolds model law, for dynamic similarity between the model and prototype, Reynolds number should be equal for the model and the prototype. റിനോൾഡ്സ് മോഡൽ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിനോൾഡ്സ് നമ്പർ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ള മോഡൽ ലോ ആണ് റിനോൾഡ്സ് മോഡൽ ലോ. അക്കോർഡിംഗ് ടു റിനോൾഡ്സ് മോഡൽ ലോ, ദ റിനോൾഡ്സ് നമ്പർ ഓഫ് മോഡൽ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ റിനോൾഡ്സ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. മോഡലും പ്രോട്ടോടൈപ്പും തമ്മിൽ ഡൈനാമിക് സിമിലാരിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോഡലിൻ്റെ റിനോൾഡ്സ് നമ്പർ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു റിനോൾഡ്സ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. In simple, we can say that Reynolds number for the model must be equal to the Reynolds number for the prototype. According to Reynolds model law, we can express as REM equal to REP, that is Reynolds number of model equal to Reynolds number of prototype. Reynolds number is given by rho VL divided by mu. Here rho m Vm Lm divided by mu m is equal to rho p Vp Lp divided by mu p. Here rho m is density of the fluid in the model, Vm is the velocity of the fluid in the model, Lm is length or linear dimensions of the model. Any linear dimension, length, breadth, depth എല്ലാം Lm ൽ പെടും. Similarly, mu m is the dynamic viscosity of the fluid in the model, and rho p, Vp, Lp, mu p are the corresponding values of the density, velocity, linear dimension and dynamic viscosity of the fluid in the prototype. അപ്പോൾ നമുക്ക് മോഡൽ അനാലിസിസിൽ ഈ റിനോൾഡ്സ് മോഡലിലോ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോട്ടോടൈപ്പിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഈ മോഡലിൻ്റെ സം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ, അതേപോലെ പ്രോട്ടോടൈപ്പിൻ്റെ ചില വാല്യൂസ് അറിയാമെങ്കിൽ മറ്റു വാല്യൂസുകൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. രണ്ട് കേസസുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ റിനോൾഡ്സ് ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പൈപ്പ് ഫ്ലോ പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ നമുക്ക് മോഡലും പ്രോട്ടോടൈപ്പും തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെനോൾഡ്സ് മോഡലോ യൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ സബ്മറൈൻസ്, എയർപ്ലെയിൻസ്, ഫുള്ളി ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ബോഡീസ് എക്സെട്ര.
ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മീഡിയത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ബോഡീസ്, അതായത് സബ്മറൈൻസ്, വെള്ളത്തിലൂടെയൊക്കെ ഫുള്ളി ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബോഡീസ്. അതേപോലെ എയർപ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയറിലൂടെ ആയിരിക്കും. എയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സസുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സസുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മോഡൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ, മോഡൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് റെനോൾഡ്സ് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ആസ് ഡിഫൈൻസ് earlier, the Reynolds number is the ratio of inertial force and viscous force, and hence fluid flow problems where viscous force alone are predominant, the models are designed for the dynamic similarity of Reynolds law. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റെനോൾഡ്സ് നമ്പറിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ടു വിസ്കസ് ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോബ്ലംസിൽ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോബ്ലംസിലാണ് റെനോൾഡ്സ് മോഡലോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റെനോൾഡ്സ് മോഡലോ. സ്കെയിൽ റേഷ്യോ മീൻസ് റേഷ്യോ ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ടു മോഡൽ. ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ്. പ്രോട്ടോടൈപ്പിൻ്റെയും മോഡലിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു റെനോൾഡ്സ് മോഡലോ വി നോ rho VL divided by mu of model is equal to rho VL divided by mu of prototype. That is, Reynolds number of model is equal to Reynolds number of prototype. By rearranging the equation, rho P by rho m into Vp by Vm into Lp by Lm into 1 by mu P by mu m is equal to 1. അതായത് ഇവിടെയുള്ള ടേംസ് എല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഇപ്പോൾ റോ പി ബൈ റോ എം ആവും, വി എം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വി പി ബൈ വി എം, എൽ എം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൽ പി ബൈ എൽ എം ആവും, മ്യൂ എം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മ്യൂ പി ബൈ മ്യൂ എം ആവും. അതൊന്നുകൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ 1 ബൈ മ്യൂ പി ബൈ മ്യൂ എം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിക്കംസ് റോ ആർ ഇൻറ്റു വി ആർ ഇൻറ്റു എൽ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, വേർ rho r is equal to rho p by rho m, that is scale ratio of density, and Vr is equal to Vp by Vm, that is scale ratio of velocity. Lr is equal to Lp by Lm, that is scale ratio of linear dimension, and mu r is equal to mu p by mu m, that is scale ratio of viscosity. Then we can calculate the scale ratios of other physical quantities, that is scale ratio of time is equal to Lr divided by Vr, that is time is distance divided by velocity, or velocity is distance divided by time. Then time ratio is Tr is equal to Lr by Vr. Similarly, acceleration, scale ratio of acceleration Ar is equal to Vr divided by Tr. Scale ratio of force Fr is equal to Mr into Ar. Here mass can be written as rho Av. Mass is rho Av, then rho r into Ar into Vr into Ar. Force can be written as rho r into Ar into Vr into Ar. We know area is length into length, so instead of Ar we can written as Lr square. Then equation becomes rho r into Lr square into Vr into Ar. Then scale ratio of discharge we know rho Av. Then scale ratio of discharge can be written as rho r into Lr square into Vr. ഈ സ്കെയിൽ റേഷ്യോസ് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട, ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്കെയിൽ റേഷ്യോസ്. റെനോൾഡ്സ് ലോയിൽ സ്കെയിൽ റേഷ്യോസ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഫ്രൗഡ്സ് ലോയിലാണ് സ്കെയിൽ റേഷ്യോസ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. KTU 2018 വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഏപ്രിൽ 2018 വന്ന 7 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. എ പൈപ്പ് ഡയമീറ്റർ 1.5 meter is required to transport an oil of specific gravity 0.9 and viscosity 3 into 10 raised to minus 2 poise at a rate of 3000 liters per second. Tests were conducted on a 15 cm diameter pipe using water at 20 degrees Celsius. Find the velocity and rate of flow in the model. Viscosity of water at 20 degrees Celsius is 0.01 poise. 7 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് പോർഷൻസ് നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കണം.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ അറിയാം, ഇതൊരു മോഡൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ നിന്നാണ്. മോഡൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പോർഷനാണ്. ടെസ്റ്റ്സ് വെയർ കണ്ടക്റ്റഡ് ഓൺ എ 15 cm ഡയമീറ്റർ പൈപ്പ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെൻറ്റൻസ് കാണാം. അപ്പോൾ മോഡൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിലെ പോർഷൻസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. മോഡൽ ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ്സുകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് റെനോൾഡ്സ് മോഡൽ ലോ ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് ഫ്രോഡ്സ് മോഡൽ ലോ. ഇപ്പോൾ റെനോൾഡ്സ് മോഡൽ ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കേസസുകൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് പൈപ്പ് ഫ്ലോയിലെ കേസിൽ നമ്മൾ റെനോൾഡ്സ് മോഡൽ ലോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പൈപ്പ് ഫ്ലോൻ്റെ കേസാണ്. ഒരു 1.5 മീറ്റർ ഡയമീറ്ററുള്ള പൈപ്പിലൂടെ ഒരു ഓയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി 0.9 വിസ്കോസിറ്റി 3 × 10⁻² പോയിസയുമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മോൾ മോഡലിൽ ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് ടെസ്റ്റ് വെയർ കണ്ടക്റ്റഡ് ഓൺ എ 15 cm ഡയമീറ്റർ പൈപ്പ്. 1.5 മീറ്റർ ഡയമീറ്ററിന് പകരം ഒരു 15 cm ഡയമീറ്ററുള്ള സ്മോൾ റെപ്ലിക്ക ഓഫ് പൈപ്പ്, അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു മോഡൽ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അതിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഓയിൽ ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് വാട്ടർ അറ്റ് 20 degree Celsius. വെലോസിറ്റി ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഇൻ ദ മോഡലുള്ള വെലോസിറ്റിയും റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് 0.01 പോയിസെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റിനോൾഡ്സ് മോഡലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിനോൾഡ്സ് മോഡൽ ലോ, ρm Vm dm ഡിവൈഡ് ബൈ μm ഈസ് ഈക്വൽ ടു ρp Vp dp ഡിവൈഡ് ബൈ μp. ഇവിടെ എല്ലിന് പകരം നമുക്ക് പൈപ്പ് ഫ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് ഡി യൂസ് ചെയ്യാം. ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് റിനോൾഡ്സ് നമ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻ ആണ്. അത് മേ ബി ഡയമീറ്റർ ആവാം, ലെങ്ത് ആവാം, ബ്രെഡ്ത്ത് ആവാം, ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ വാല്യൂസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പൈപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് പ്രോട്ടോടൈപ്പാണ്. ലാർജ് ഡയമീറ്റർ ഉള്ളത് പ്രോട്ടോടൈപ്പും ചെറുതുള്ളത് മോഡലുമാണ്. ഇപ്പോൾ മോഡലിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ മോഡലിലായിരിക്കും ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുക. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് മോഡലിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇവിടെ 1.5 മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ളത് പ്രോട്ടോടൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്ററാണ്. ദെൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി 0.9 തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഡെൻസിറ്റി, സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തന്നാൽ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. റോപ്പി, ഡെൻസിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. അതായത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റിയാണ്. റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് നമുക്ക് റോപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാം. സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വി നോ 1000 kg/m³. So the density of prototype, that is density of that oil, is 900 kg/m³. Then പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് വിസ്കോസിറ്റി ആണ്. വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഈസ് 3 × 10⁻² പോയിസെ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇതിൻ്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റിയും മോഡലിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റിയും രണ്ടും ഒരേ യൂണിറ്റിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോയിസെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പോയിസെ മീൻസ് CGS യൂണിറ്റിലുള്ള ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റാണ്. SI യൂണിറ്റിൽ Newton/m²² എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് 1 Newton/m² ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 പോയിസെ ആണ്. Newton/m² ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 പോയിസെ. ഈ കേസസിൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പും മോഡലും രണ്ടും പോയിസയിൽ തന്നതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഏതെങ്കിലും കേസസുകളിൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് 1 യൂണിറ്റിലും മോഡൽ അതർ യൂണിറ്റിലും തന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഈ യൂണിറ്റ്സുകളെല്ലാം യൂണിറ്റ്സ് കൺവേർഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ FM1 പഠിച്ചതാണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകളുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ആ പോർഷൻസൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക. FM1 മൊഡ്യൂൾ 1 സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇനി ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി കാണാൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. അതായത് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു μ ഇൻറ്റു du/dy എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. അതിൽ μ ആണ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി, ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ്. സ്ട്രെസ് നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ.
അതേപോലെ ഡി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചിങ് വെലോസിറ്റിയാണ്, വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഡി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ആണ്, അപ്പോൾ ലീനിയർ ഡയമെൻഷനാണ്, അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും യൂണിറ്റ്സ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂവിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് കിട്ടും. ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 3000 ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ്. ലിറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. 1 liter is equal to 10⁻³ meter cube. So discharge of prototype is equal to 3000 into 10⁻³ meter cube per second, or 3 meter cube per second. Then next, diameter of model, it is given in question 15 centimeter, should be converted into meter, that is 15 into 10⁻² meter, it is equal to 0.15 meter. ദെൻ മോഡൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറാണ്. സോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മോഡൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1000 കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ്. ആൻഡ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് മോഡൽ, ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഗിവൺ 0.01 Poisson. Now we can find out the velocity of prototype from the rate of flow in prototype divided by area of prototype. Rate of flow is given, rate of flow QP is equal to 3 meter cube per second, and area of prototype can be found out from diameter of the prototype, that is pi/4 into 1.4 whole square, pi/4 into 1.5 whole square, that is equal to 1.767 meter square. Then velocity of prototype is discharge divided by area, 3 divided by 1.767 is equal to 1.697 meter per second. നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടി. ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ദീസ് വാല്യൂസ് വിൽ ഗെറ്റ് rho v d divided by mu of model is equal to rho v d divided by mu of prototype. Here 1000 into Vm into 0.15 divided by 0.01 is equal to 900 into 1.697 into 1.5 divided by 3 into 10⁻²ആണ്. 10⁻² അല്ല, 10⁻² ആണ്. Okay, from this the value of velocity of model is equal to 5.091 is obtained. 5.091 meter per second. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വെലോസിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Then rate of flow through model is equal to Qm is equal to Am into Vm. Rate of flow of model is given by pi/4 into dm whole square into Vm. Dm is given 0.15 meter and Vm is calculated 5.091 meter per second. So the discharge through model Qm is given as is calculated as 0.0899 meter cube per second. Another question from KTU July 2017, 10 mark question ആണ്. A 1:10 scale model of a passenger car is tested in a wind tunnel. The prototype velocity is 40 km per hour. If the model drag 350 Newton, what is the drag and power required to overcome the drag in the prototype, assuming the air in the prototype and model to have the same properties? 10 mark question ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിൽ ഏത് മോഡൽ ലോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെനോൾഡ്സ് മോഡൽ ലോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൈപ്പ് ഫ്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മീഡിയത്തിലൂടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്ന കേസസുകൾ, അതായത് വിസ്കോസിറ്റി പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസസുകളിൽ റെനോൾഡ്സ് ലോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എ പാസഞ്ചർ കാർ ഈസ് ടെസ്റ്റഡ് ഇൻ എ വിൻഡ് ടണൽ. അപ്പോൾ ഒരു വിൻഡ് ടണലിലൂടെ കാറ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്ന കേസസാണ്. അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് മീഡിയത്തിലൂടെ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ റെനോൾഡ്സ് ലോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മനസ്സിലാക്കുക, എ 1:10 സ്കെയിൽ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻ്റെ റേഷ്യോസ് ആണ്. അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മോഡൽ ഈസ് 1 ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വിൽ ബി 10.
പ്രോട്ടോടൈപ്പിൻ്റെയും മോഡലിൻ്റെയും ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക, എ 1:10 സ്കെയിൽ മോഡൽ. അപ്പോൾ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. LM ലെങ്ത് ഓഫ് മോഡൽ ഈസ് 1, LP ലെങ്ത് ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഈസ് 10, ദെൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഈസ് 40, ദെൻ മോഡൽ ഡ്രാഗ് 350 ന്യൂട്ടൺ. ന്യൂട്ടൺ യൂണിറ്റ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫോഴ്സ് ആണ്, അതായത് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് 350 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. FM ഫോഴ്സ് ഓഫ് മോഡൽ 350 ന്യൂട്ടൺ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് പവർ റിക്വയർഡ് ടു ഓവർകം ദ ഡ്രാഗ് ഇൻ ദ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സും പവറുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. പ്രോട്ടോടൈപ്പിൻ്റെ ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സും പവറുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. പവർ നിങ്ങൾക്ക് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാം. ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. Then another details, assuming the air in the prototype and model to have the same properties. അപ്പോൾ ഏത് ഫ്ലൂയിഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് സെയിം പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മോഡലിൻ്റെയും പ്രോട്ടോടൈപ്പിൻ്റെയും ഫ്ലൂയിഡ് മീഡിയം സെയിം ആയിരിക്കും. അതായത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മോഡൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. അതേപോലെ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് മോഡൽ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫോഴ്സിന് നമുക്കൊരു റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മൾ റിനോൾഡ്സ് നമ്പറിൽ എല്ലാ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതൊന്ന് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക, വെലോസിറ്റി ഓഫ് മോഡൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതൊന്ന് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം F ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ. മാസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ, മാസ് ഈസ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം. വോളിയത്തിന് നമുക്ക് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് L³ എന്ന് എഴുതാം. ദെൻ ആക്സിലറേഷനെ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് എഴുതാം. L³ ആക്സിലറേഷനെ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ L³ എന്ന് ഒരു L സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുക. അതേപോലെ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള ടിയും സെപ്പറേറ്റ് എടുത്താൽ L/T എന്നുള്ളൊരു ടേം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ L/T എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ V സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റു V² കിട്ടും. അതായത് റോ L² V² എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ L³ ഒരു Lഉം V/T ടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു V നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തു. ആ V ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് V ഈക്വൽ ടു V² എന്ന് എഴുതി. ദെൻ റോ L² V² എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് മോഡൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ദ മോഡൽ ഡ്രാഗ് ഈസ് 350 ന്യൂട്ടൺ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അതിൽ ബാക്കി ഡെൻസിറ്റി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, L സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ലെങ്ത് ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അതേപോലെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് മോഡൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. Then another question is, a 1:5 scale model of car is tested in a wind tunnel. The velocity of prototype is 75 km/h. The model drag is 300 Newton. Find out the drag and power required the prototype. The air used is same in model and prototype. Same question ആണ്, നേരത്തെ ഉള്ള അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. May 2019 ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 7 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതേ പ്രൊസീജിയറിൽ ചെയ്യുക. ലെങ്ത് ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലെങ്ത് ഓഫ് മോഡൽ ഈസ് 1, ലെങ്ത് ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഈസ് 5, വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഈസ് 75 ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് മോഡൽ ഈസ് 300 ന്യൂട്ടൺ. ദെൻ ഓരോന്നിൻ്റെയും റിനോൾഡ്സ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് മോഡൽ ലോ ഈസ് ഫ്രോഡ് മോഡൽ ലോ. Fraud model law could be defined as the model law or similarity law where models are designed on the basis of fraud number. According to the fraud model law, for the dynamic similarity between the model and the prototype, fraud number should be equal for the model and the prototype. In simple, we can say that the fraud number for the model must be equal to the fraud number for the prototype. Fraud number നമ്മൾ നേരത്തെ മുമ്പേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, V/√GD, where D is any linear dimension. ഇപ്പോൾ ഫ്രോഡ് മോഡൽ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രോഡ് മോഡൽ വെച്ച് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോഡൽ ലോ ആണ് ഫ്രോഡ് മോഡൽ ലോ.
അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രോഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോഡൽ ഷുഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രോഡ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. ഒരു മോഡലും പ്രോട്ടോടൈപ്പും തമ്മിൽ ഡൈനാമിക് സിമിലാരിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡലിൻ്റെ ഫ്രോഡ് നമ്പർ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഫ്രോഡ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. Then according to the fraud model law, fraud number of model is equal to fraud number of prototype. That is V by root GL is equal to V by root GL of prototype. VM by root of GM LM is equal to VP by root of GP LP. This term is fraud number of model, and this term is fraud number of prototype. Here Vm is velocity of fluid in the model, Lm is length or linear dimension of the model. Lm ചില കേസസിൽ നമുക്ക് എല്ലമ്മിന് പകരം DM ഡയമീറ്റർ വേണേൽ കൊടുക്കാം, ഏതെങ്കിലും ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കണം, അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ. Lm is length or linear dimension of the model, and Gm is acceleration due to gravity at a place where model is tested. Then Vp, Lp, Gp are the corresponding values of the velocity, linear dimension and acceleration due to gravity for the prototype. As we know, the fraud number is basically the ratio of inertial force and gravity force. Therefore, a fluid flow situation where gravity forces are alone predominant, models will be tested on the basis of fraud model law for the dynamic similarity between the model and the prototype. Fraud number നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, fraud number is the ratio of inertial force to gravity force. അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസസുകളിലാണ് ഫ്രോഡ് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മോഡൽ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത്. ഫ്രോഡ് മോഡൽ ലോ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ പ്രോബ്ലംസ്. താഴെ പറയുന്ന പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രോഡ് നമ്പർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രീ സർഫസ് ഫ്ലോസ് സച്ച് ആസ് ഫ്ലോ ഓവർ സ്പിൽവേസ്, വെയേഴ്സ്, സ്ലൂയിസസ്, ചാനൽസ് എക്സെട്ര. ഫ്രീ സർഫസ് ഫ്ലോയിൽ നമ്മൾ ഫ്രോഡ് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഫ്ലോ ഓഫ് ജെറ്റ് ഫ്രം എൻ ഒറിഫൈസ് ഓർ ഫ്രം എ നോസിൽ, ഒരു ചെറിയൊരു ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെയുള്ള ഒരു ജെറ്റിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് ജെറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ, അങ്ങനത്തെ കേസസുകളിൽ നമ്മൾ ഫ്രോഡ് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേർ വേവ്സ് ആർ ലൈക്ലി ടു ബി ഫോംഡ് ഓൺ ദ സർഫസ്, വാട്ടർ സർഫസിൽ വേവ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കേസസുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേർ ഫ്ലൂയിഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെൻസിറ്റീസ് ഫ്ലോ ഓവർ വൺ അനദർ, ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെൻസിറ്റീസ് ഉള്ള ഫ്ലൂയിഡ് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കേസസുകളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then scale ratios based on the fraud model law. Fraud model lawയിലുള്ള സ്കെയിൽ റേഷ്യോസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. According to the fraud model law, Vm by root of Gm Lm is equal to Vp by root of Gp Lp. If the tests on the model are performed on the same place where the prototype is operated, then Gm is equal to Gp. അതായത് പ്രോട്ടോടൈപ്പുള്ള അതേ പ്ലേസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മോഡൽ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മോഡൽ ആൻഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് സെയിം ആക്കി എടുക്കാം. അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യുക, മോഡൽ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് പ്രോട്ടോടൈപ്പുള്ള അതേ സെയിം പ്ലേസ് തന്നെയാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ദെൻ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് Vm by root Lm is equal to Vp by root Lp, or Vp by Vm is equal to root of Lp by Lm. That Lp by Lm നമുക്ക് സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ലെങ്ത്, ലിനിയർ ഡയമെൻഷൻ LR എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് Vp by Vm is സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് വെലോസിറ്റി. ദെൻ Vp by Vm is equal to VR എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് വെലോസിറ്റി is equal to സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻ LR. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയും നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ലീനിയർ ഡയമെൻഷനിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയുടെ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻ LR. ദെൻ ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്കെയിൽ റേഷ്യോസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ സ്കെയിൽ റേഷ്യോസ് അറിയാമെങ്കിൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ടൈം വി നോ, ടൈം ഈസ് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി, ഓർ വെലോസിറ്റി ഈസ് ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം. ദെൻ ratio of time for prototype and model is TR. Scale ratio of time is represented as TR, that is time of prototype divided by time of model. Time of prototype can be written as length of prototype divided by velocity of prototype, and time of model can be written as length of model divided by velocity of model. Then rearranging equation LP by Vp into Vm by Lm, or LP by Lm into Vm by Vp. LP by Lm we know scale ratio of linear dimension. Then Vm by Vp is 1 by root LR, or Vp by Vm we know root LR. Then Vm by Vp is 1 by root LR. Then equation become LR can be written as root LR into root LR. Then LR divided by root LR is root LR into root LR divided by root LR. Finally, the scale ratios of
time is obtained as root of LR. So the scale ratio of velocity is root LR. Similarly, the scale ratio of time, that is time of prototype divided by time of model, is also root LR. Then scale ratio of acceleration. Acceleration, we know acceleration is equal to velocity divided by time, that is v by t. The ratio of acceleration for prototype and model is AR, scale ratio of acceleration, acceleration of prototype divided by acceleration of model. Acceleration of prototype can be written as velocity of prototype divided by time of prototype, and acceleration of model can be written as velocity of model divided by time of model. Rearranging equation, Vp by Tp into Tm by Vm is equal to Vp by Vm into Tm by Tp. Vp by Vm is scale ratios of velocity, that is root LR, and Tm by Tp is 1 by scale ratios of time, that is 1 by root LR. Then scale ratios of acceleration is given as AR is equal to 1. ഇതെല്ലാം ഫ്രോഡ് മോഡലിലാണ് അപ്ലിക്കബിൾ. റെനോൾഡ്സ് മോഡൽ ലോയിൽ ഇതൊന്നും അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ഫ്രോഡ് മോഡലിലൂടെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കെയിൽ റേഷ്യോസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രോഡ് മോഡൽ ലോൻ്റെ പ്രോബ്ലം വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Scale ratio of discharge. Discharge Q is given by Q is equal to area into velocity A into V. Area can be written as length into length, that is L square, and V is length divided by time, that is L by T. Then equation becomes Q is equal to L cube divided by T. Then QR, scale ratio of discharge, is discharge of prototype divided by discharge of model, that is L cube P divided by TP all divided by L cube M divided by TM. Rearranging the equation, you will get L cube P divided by L cube M into Tm by Tp equal to Lp by Lm all cube into Tm by Tp. Lp by Lm is Lr, then Lr cube into Tm by Tp is 1 by root Lr, or Tp by Tm is root Lr, so Tm by Tp is 1 by root Lr. Then Lr cube divided by root Lr. Root Lr can be written as Lr raised to 1 by 2. Then finally QR is equal to Lr raised to 2.5. Next is scale ratio for force. Force is mass into acceleration. Mass can be written as density into volume, length into length into length, L cube, and acceleration can be written as velocity divided by time. From this L cube, 1 L and 1 L is taken, then equation becomes rho L square into L by T into V. This L by T can be replaced as V, then equation becomes F is equal to rho L square V square. Then the ratio of force for prototype and model is Fr is equal to Fp by Fm is equal to rho P Lp square into Vp square divided by rho M Lm square into Vm square. By rearranging, rho P by rho M into Lp by Lm all square into Vp by Vm all square. If the fluid used in model and prototype is same, then density will be same, that is rho P equal to rho M, or rho P by rho M is equal to 1. Then equation can be written as Fr is equal to Lp by Lm all square into Vp by Vm all square. Lp by Lm, you know, Lr, and Vp by Vm is root Lr. Then Lr square into root Lr square is equal to Lr cube. Next is scale ratio for pressure in density. Pressure is equal to force divided by area, or F by A. F is equal to rho L square V square, and area is length into length L square. By cancelling L square on both sides, then equation becomes rho V square. The ratio of pressure for prototype and model is PR is equal to PP divided by PM, that is rho P into Vp square divided by rho M into Vm square. Or in same case, if the fluid used in the model and prototype is same, then rho P is equal to rho M, density of prototype is equal to density of model, then or rho P by rho M is equal to 1. Then PR is equal to Vp by Vm all square, that is root Lr all square, that is equal to Lr. So the scale ratio for pressure in density is Lr. Scale ratio for work, energy, torque, moment, etc. എല്ലാത്തിനും സെയിം സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ആണ്. വർക്ക്, എനർജി, ടോർക്ക്, മൊമെൻറ്റ് എല്ലാത്തിനും ഒരേ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ആണ്. ടോർക്ക് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ടോർക്ക് ടി സ്റ്റാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ്. ടി സ്റ്റാർ കൊടുത്തത് നേരത്തെ ടൈമിന് നമ്മൾ ടി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഇതിന് ടി സ്റ്റാർ കൊടുത്തത്.
discharge is equal to force into distance or F into L. ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച സ്കെയിൽ റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്യാം, LR3. TR is equal to TP by TM is equal to F into L of prototype divided by F into L of model, or FP by FM is FR and LP by LM is LR. FR is scale ratio of force is LR3 into scale ratio of linear dimension is LR, and LR3 into LR is equal to LR raised to 4. In scale ratio of power we know work by time. Work can be written as force into displacement F into L, and time is T. Then ratio of power for prototype and model is PR is equal to PP by PM. Here P is capital P. PP is power of prototype and PM is power of model, and substituting the value of F into L divided by T for power, then Fp into Lp divided by Tp divided by Fm into Lm divided by Tm, or rearranging the equation Fp by Fm into Lp by Lm into 1 by Tp by Tm. Fp by Fm we know the scale ratio of force, that can be replaced by LR3, and Lp by Lm is LR, and Tp by Tm is root LR, and LR3 into LR into 1 by root LR. Then the scale ratio for pressure is obtained as LR raised to 3.5. ഈ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രോഡ് മോഡലോ ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. The characteristics of spillway are to be studied by means of geometrically similar model constructed to a scale ratio of 1:10. First part, if the maximum rate of flow in the prototype is 28.3 Qmax, what will be the corresponding flow in the model? If the measured velocity in the model at a point on the spillway is 2.4 meter per second, what will be the corresponding velocity in prototype? Third part, if the hydraulic jump at the foot of the model is 50 mm high, what will be the height of the jump in prototype? If the energy dissipated per second in the model is 3.5 Newton meter per second, what energy dissipated per second in the prototype? അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. അതായത് റെനോൾഡ്സ് മോഡലോ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഡ് മോഡലോ ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പിൽവേയുടെ കേസസുകൾ ഫ്രോഡ് മോഡലോ ആണ് സ്പിൽവേയുടെ കേസസുകൾ വരുന്നത്. ദെൻ ഓൺലി ഡീറ്റെയിൽസ് ഗിവൺ ഈസ് the scale ratio of 1:10, that is linear dimensionൻ്റെ ratio മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. that is length of model is 1 and length of prototype is 10. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് LR ആണ് തന്നത്, സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻ LR മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. LRൻ്റെ ടേംസിൽ ബാക്കിയുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിയുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും LRൻ്റെ ടേംസിലുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് മോഡൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, ലെങ്ത് ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10, then LR scale ratio of linear dimension is equal to LP by LM, that is 10 by 1 is equal to 10. Now first question, to find out the discharge of model. Discharge in prototype is given QP is equal to 28.3 meter cube per second. We know the scale ratio of discharge is LR raised to 2.5, that is 10 raised to 2.5, 316.3. Then QM is equal to QP by QR. QR is equal to QP by QM. Then QM is equal to QP by QR. That is QP is 28.3 divided by 316.3. That is equal to 0.0895 meter cube per second. That is discharge in model QM is equal to 0.0895 meter cube per second. Next we want to find out the velocity in prototype. Velocity in model is given Vm is equal to 2.4, and velocity ratio can be calculated Vp by Vm is equal to root LR, that is root 10 equal to 3.1623. Then velocity in prototype is equal to velocity in model into VR.
Vm into 3.1623, that is equal to 2.4 into 3.1623 equal to 7.589 meter per second. Next is hydraulic jump. Hydraulic jump is measured in meter in linear dimensions. Hydraulic jump in model is given as hm is equal to 50 mm. That since it is a linear quantity, Lr is equal to hb by hm is equal to 10. Then hydraulic jump in prototype is given as Lr into hm, that is 10 into 50 is equal to 500 mm. Since hm is in millimeter, hp also in millimeter. Next last part, energy dissipated per second in model Em is equal to 3.5 Newton meter per second. Energy ratio, that is scale ratios of energy, is Ep by Em is equal to Lr raised to 3.5. Ep is equal to Em into Lr raised to 3.5. 3.5 Em is equal to 3.5. Then 3.5 into 10 raised to 3.5, that is equal to 11067.9 Newton meter per second. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ 4 പാർട്ടും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇതേപോലെയാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രോഡ് മോഡലുകളിൽ കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നത് സ്കെയിൽ റേഷ്യോസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ സ്കെയിൽ റേഷ്യോസ് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ റേഷ്യോസ് ആ സമയത്ത് ഫോം ചെയ്തെടുക്കുക. ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. Question 6.22. A 1:10 model of channel is made for the purpose of studying wave motion. Since it is study of wave, it is we can use the Froude model. Find the scale ratios of velocity. LR തന്നിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് വെലോസിറ്റി കാണാം, ആക്സലറേഷൻ കാണാം. If in the model wave takes 5 seconds to travel a distance, find the time taken for the wave in the prototype to describe the corresponding distance. ടൈം TR യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ കാണാം. 8 മാർക്കാണ്. സിമ്പിൾ കുറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ പ്രോബ്ലം കഴിയും. 8 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. KTU December 2019. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫ്രോഡ് മോഡലോ ആൻഡ് റിനോൾഡ്സ് മോഡലോ. രണ്ട് മോഡലോയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക, 5 മാർക്കാണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫ്രോഡ് മോഡലോ 4 മാർക്കാണ്. KTU December 18 May 19 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുവറാണ്. Another question, a model of rectangular pair 1.5 meter wide, 4.5 meter long in a river is built to a scale of 1:25, that is Lr is equal to 25 by divided by 1. The average depth of water in the river is 3 meter. Model was tested in a laboratory where the velocity of flow is maintained constant at 1:65 meter per second. It was observed that the force acting on the model was 3.92 meter. The height of standing wave was 3.5 centimeter. Determine the prototype, the corresponding speed, force acting, height of the standing wave it knows. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാ വാല്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളത് സ്കെയിൽ റേഷ്യോസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Next is types of models. There are 2 types of model, undistorted model and distorted model. Undistorted models are those models which are geometrically similar to their prototype. In other words, the scale ratio for the linear dimensions of the model and its prototype are the same. Undistorted model എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യാത്ത മോഡൽ, അതായത് ജോമെട്രിക്കലി സിമിലർ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും പ്രോട്ടോടൈപ്പും മോഡലും പ്രോട്ടോടൈപ്പും ജോമെട്രിക്കലി സിമിലർ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ഫോർ ദ ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻസിൻ്റെ സ്കെയിൽ റേഷ്യോസ് സെയിം ആയിരിക്കും ഫോർ മോഡൽ ആൻഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. Distorted model means distorted models are those models which are geometrically not similar to its prototype. Geometrically similar അല്ലാത്ത പ്രോട്ടോടൈപ്സ് ആണ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് മോഡൽ, അതായത് ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോഡൽ. For a distorted model, different scale ratios for the linear dimensions are adopted. linear dimensionൽ നമുക്ക് different scale ratios അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം. For example, in case of a river, harbors, reservoirs, etc., 2 different scale ratios, one for horizontal dimension and other for vertical dimension are taken. ഇപ്പോൾ ഒരു റിവറിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലായതുണ്ടാവും. അതേപോലെ ലെങ്ത്ത് ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻ തന്നെയാണ്. വിഡ്ത്ത്, ഡെപ്ത്ത്, ലെങ്ത്ത് എല്ലാം ലീനിയർ ഡയമെൻഷനാണ്. ലെങ്ത്ത് ഡെപ്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസസുകൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കെയിൽ റേഷ്യോസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു സ്കെയിൽ റേഷ്യോയും
വെർട്ടിക്കൽ ഡയമെൻഷനിൽ, അതായത് ഡെപ്തിന് മറ്റൊരു സ്കെയിൽ റേഷ്യോസും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത്തരം മോഡൽസാണ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. For the river, the horizontal and vertical scale ratios are taken to be same so that the model is undistorted. Then the depth of the water in the model of river will be very very small, which may not be measured accurately. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ സ്കെയിൽ റേഷ്യോസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും ഒരേ സ്കെയിൽ റേഷ്യോസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മോഡൽ അൺഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ മോഡൽ ഓഫ് റിവർ വിൽ ബി വെരി വെരി സ്മോൾ, വിച്ച് മേ നോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ആക്യുറേറ്റ്ലി. നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മറ്റ് ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഡെപ്ത് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ഡയമെൻഷൻസിന് ഒരു സ്കെയിൽ റേഷ്യോയും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയമെൻഷൻസിന് മറ്റൊരു സ്കെയിൽ റേഷ്യോസും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം മോഡൽസിനെ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നു. The advantages of distorted models are: the vertical dimensions of the model can be measured accurately. ഡിഫറൻറ്റ് സ്കെയിൽ റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഡയമെൻഷൻസ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മോഡൽ ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻറ്റ് സ്കെയിൽ റേഷ്യോസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മോഡൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്കെയിൽ റേഷ്യോസിൽ അത്രയും ഡയമെൻഷൻസിൽ മാത്രം മോഡൽ മേക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അതിൻ്റെ ആക്ച്വലായിട്ടുള്ള സ്കെയിൽ റേഷ്യോസിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നമുക്ക് സ്കെയിൽ റേഷ്യോസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്കെയിൽ റേഷ്യോസിൽ മോഡൽസ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മോഡൽ ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. The turbulent flow in the model can be maintained. അപ്പോൾ അത്തരം മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരം അതിൽ ടർബുലൻറ്റ് ഫ്ലോ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിഫറൻറ്റ് സ്കെയിൽ റേഷ്യോ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിലുള്ള ടർബുലൻറ്റ് ഫ്ലോ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then previous university questions: differentiate between distorted model and undistorted model. ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് മോഡലും അൺഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് 4 മാർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതുക, അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും കാര്യങ്ങളും എഴുതുക. അപ്പോൾ 4 മാർക്ക് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് മോഡൽ ആൻഡ് അൺഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് മോഡൽ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ റിവറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഒബ്റ്റെയിൻ സ്കെയിൽ റേഷ്യോസ് ഫോർ ടൈം, ആക്സിലറേഷൻ, ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പവർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫ്രോഡ് മോഡലിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ടൈം റേഷ്യോസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. ആദ്യം ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻ്റെ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ എടുക്കുക, അതൊന്ന് ടൈം, ആക്സിലറേഷൻ, ഫോഴ്സ്, പവർ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക. 6 മാർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി 6th മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാ പോർഷൻസിൽ നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. മെയിൻലി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വരിക. 5 മാർക്കിനൊക്കെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ 20 മാർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് 20 മാർക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക. ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾ, ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.